Hello everybody, welcome to another episode of New Heights with Vikas. आज चाहिँ हामी नोर्डेस्को अफिसमा छौँ इन कालासातामा. Let's see what they are doing, right? Let's see. Hello guys. Hello. What's up? Welcome, Yes. welcome to Nordes. Thank you. And we are in Nordesco office. It's the meeting room, probably. Yeah, meeting room. So we have people from Nordes. So probably Prakash, would you like to probably introduce a bit and then tell what Nordes does? Yeah, for sure. Welcome to Nordes. This is our Nordes team, a part of our Nordes team. Here we have our CEO Chetan Singh and our business development director Pasi Turpainen. So now we are working on some of our projects. Before that, Prakash, how many people you are in the team at the moment? At the moment, we are a team of 10 engineers. 10 people, right? Yeah, we are a team of 10. Well, if you count one in Nepal, so Yeah. So you have Yeah. So everybody, one in Nepal, 10 in Yeah, one India. in Nepal and 10 in Finland. Okay, in Helsinki or do they work also in Nepal? Yeah, some of our engineers work from, let's say, Turku, Okay. and some are working remotely also from other locations. So basically, most of them are from. Yeah, but the core team is here. Yeah, core team is Okay. in Helsinki. Okay, good. But yeah, what is Nordes and what does Nordes do? Nordes is an engineering firm. We have been providing our design expertise and simulation expertise to our customers. No matter if the customers are from industrial machineries or shipbuilding or whatever industries they are from, whenever they require expertise in be it mechanical, industrial, electrical or automation, they come to us. So that is what we have been providing to our customers. So we provide design and engineering, and also we have this engineering and simulations in our strategic partners, be it Nepal or India. So we combine these two locations, Finland and our strategic partners in Asia. At the moment, it's more like Nepal and India, but we might explore more in future. And Prakash, how active are those partners in there? Like, is it only project basis, or do you kind of like work on a regular basis, or is it only one project and then you go to the next partner? How does it usually go? It's basically like a project basis at the moment, because we have just started, so we cannot have like a continuous work all the time. So at the moment, what we are doing is based more on like project basis. We get some projects, we talk to our strategic partners. If they have that capabilities, we continue with them. And we don't only have like one or two. We have been working with several strategic partners. Okay. So whenever we get some projects in Finland, we connect with our Indian partners and try to see who are the most suitable ones for us in terms of service, in terms of cost and everything. Okay. So then we select one of them and then we work on a project basis. You guys have been going to the events and this expos quite a bit, right? Yeah. Well, what has the been experience? Maybe like I think Pasi will tell you. You've been like quite active in those. Yeah. Like you Yeah. are the main person taking the kind of a sales perspective, right? Yeah, we've been many different exhibitions and multiple countries, and that's the best place to actually meet the potential, people who are companies which you are working with, and because there's no substitute for face-to-face, human-to-human interaction, and that's the best way to, because they know immediately who you are, and it's best way to start. You save a lot of time, even if you would have to drive like, let's say, 3 hours and only be there 3 hours and 3 hours back. It's still more efficient than try to reach right people with just by calling. Yeah. What was the recent one? Was it the Hamburg was the recent one, or what was it? Well, we were in Hamburg and then we were in Tampere. Yeah, Tampere. I think we had like this kind of Finn build or something. What was it? Finbuild was one of the Yeah, okay. And there are actually a few more coming, and then in 10 days we are going to Latvia as well for 3 days. Is it a big one? It is quite big, yeah. Okay. For the Baltic region. Okay. So a lot of heavy engineering machinery. Okay. Expo is there, and actually after that we are going to India the very next day. Yeah. We finish the expo and next day we are on the flight to traveling. India. And then we're going to be there for a month at least. And how does also like to all of you, how does this strategy work? Of course, Prakash, you mentioned that you have like that at the moment Nepalese and Indian partners. Now you're going to Latvia and then you're going to the Baltics. Is that the strategy that for in a longer period of time, like in the long run, that you want to go a bit more broader than only India and Nepal, or how does it work?
Yeah, work-wise, India, Nepal. But one thing we worked on it all through the summer. What will be our strategy? Yeah. And we realized it's not just India, Nepal, but it's best minds Yes. at the best price. Yes. Again, that is always important because when you are doing business, it's important that you buy for as less as possible and you sell for as high as possible because that is the difference that keeps your business running. Simply. So for us, it's more important than that we are hiring or we are finding best minds to come and work with us. And but at the moment, I think we are not going beyond India and Nepal because those are the countries which we understand the most. We can understand the language, the culture, the whole ecosystem itself. But for business wise, yes, we are trying to expand. Not just Finland, because Finnish market is, of course, it is quite significant in the world. In terms of our industry, for metal industry, for shipbuilding, but then again there are also a lot of companies who are in the same areas as us. So we need to explore outside, and therefore we are going to Germany and Latvia because I think European market as a whole is going to be our playground for the next 10-15 years, and the scalability that India and Nepal will bring for us will help us will go into those markets because just 10 of us cannot do that. Yeah, that's true. And also, like when you go to these kind of events, and also like what Prakash mentioned before, like finding the leads, and it's so important, right? That you kind of like see face to face. For example, Pasi, what you mentioned in terms of like having those human connections and interactions, so that it's easier for you to kind of like show how the design works and how the whole framework works. So when you go to those events, you get a lot of perspective from the different other companies, similar companies that are also doing the same thing. So in that sense, so you get a lot of learning, and I think that's a kind of like one of the best things. That is one feedback we received in the SMM event as well. There were quite many Finnish companies presenting there, and we have been talking with those Finnish companies through phone calls. We had not seen them face to face, but when we were there, it was so nice. Like even they commented like it's nice to see Nordex representative face to face and not only on the phone calls. So it was quite a good positive feedback from the exhibitors themselves in the event. So participating in those kind of exhibitions is always positive thing. Yeah. This is our main engineering services that we have been providing to our customers, basically covering mechanical, automation and electrical design engineering. And we are making sure that whatever we design for our customers that are manufacturable, not only good looking and aesthetically pleasing, but we want our design to be manufactured. So that is what we are focusing more. And the next thing we have been doing more commonly is the simulation service. I think this is one service Finland does use like a lot, but the expertise is the experts who can do the things are not in that abundant number in Finland. And even if the companies who are taking these services, they are paying quite a lot for this kind of expertise. So and even the company wants to simulate some of their products. The pricing is so high that they don't do it in detail. Like they do the basic simulations and we have already spent quite a lot of money in the simulation things. So now let's proceed with the product. Even they want to do it for the details. The pricing thing is what is stopping the companies from doing it that way. And when you mention like designing the prototype or creating the prototype, do you have like again goes with the partners? Of course, you probably will have a design on your own on CAD or whatever it is, But the physical prototype, where do you? No, we have a strategic partners for that as well. So we don't do that ourselves. So you make the design, 3D, 2D models, right? Yeah, 2D and 3D models and the fabrication drawings and whatever required, we do that. But when it comes to creating the structure itself, like the prototypes, then we partner with our strategic partners in Finland, and then we provide the prototype to our customers. And then when we are like organizing or creating this kind of products, prototypes or any services, I think there's like a lot of certifications needed, right? Exactly. Like how tedious is the process? How difficult is the process when you're getting those certifications? Yeah, to answer your earlier question as well, like all this marine or healthcare or different kind of machinery, everything has to be certified in so many different parameters. Right. There are many classifications for marine, especially. Every country has their own way of classifying, so it differs from country to country as well. And same goes for healthcare. Wherever if you are in Europe, EU has its own directives. Then you go to China has its own directive. India has it. US has it. All the countries have their own directives.
of this. So yeah, it's a long and tedious process. But then again, what Prakash said earlier, when you have experienced people working on this, it becomes much more easier because they know immediately which classification or which directive we need to look to, so that we can make this machine applicable in this field. And that's where experience count. Yes, it is tedious and it is a lot of work. But then again, what we are also trying to accomplish is that we are hiring these experienced people, be it in Finland, because also in Finland we have our own people, but then we have also a few subcontractors who are vastly experienced in their field. Some of them hold doctorate degrees in their field, so they can help us guide. And then our engineering team in India can follow, because there we bring the scalability, and there they can do these tedious huge amounts of work, and well, it's cheaper to do, and it's a lot more efficient to do. So yeah, that is how we have been planning to do. What is this area that we are? Apart from our work, so this is the area which we use for refreshment and to get our energy back after all the hard work. So this is our space where we spend not most of our time, but most of our time, but whenever we have to do some kind of brainstorming or right? Discussing some ideas or so on. So this is a space we use. This is a new office, But you used to be there we in used to Valila be in before. Valila, yeah, exactly. But it's the same company, the company that owned that other building, owns the same property as well. And also because we had a much bigger space back then, and we had a lot of people used to come to office. Okay. But now we have, with our significant change in the way of working, a lot of people work from their homes. Yeah. So we don't really need that big of an office Okay. nowadays. So generally it's only 4 or 5 of us here every day, and rest of people are working from home. Yeah. So you have the office there, you have meeting rooms here, and then you have like a common area here. And there are other companies also. Many. I think there are at least 5 or 6 companies in this floor. Are they in the same industry or No. They quite are some mixed? advertising, some are doing some marketing, some are doing some software product. Yeah. What else? I heard that you had a really good gym also. You wanna show? Pasi will maybe show you that. Okay, let's go. And this is also something that keeps us energized all day. Our coffee machine. It's not working today, but this is something useful for all of our employees. Make use of this. Every office day is a gym day. Yeah, that's Period. our policy. No whining. So You you come to for office, 20 you go to minutes. gym. You come here for 10 minutes or 20 minutes, it's up to you. Half an hour is our let's target. say, target every day, but 10 to 20 minutes at least you have to come here. That's our rule. I think in many companies, or especially the smaller startups, this work-life balance is so important. How do you look into it? Like of course, like being every day, kind of allocating that time is already a good start. But what do you think? I think work-life balance for us it's practically non-existing, because for us our life is our work and our work is our life, and that's the way it has been for a while now, for almost 2 years or maybe even more now. But yeah, it's a very important aspect of each individual's life, especially when you have employees, and in our case we don't have many employees, but still we need to take care of ourselves as well. Everybody has their personal life, their families, so it is very important that we are there. And coming to gym is of course good for your body, but it's very good for your mind. It's very good for relaxation. And like Pasi said, we have been coming to this gym for the last 5 or 6 months now. Almost every day when we are in office, and that has really helped us, not just physically but also mentally. It refreshes me, at least I know, and him. Alright, so this is the office. Again, how many people on a daily basis? We are probably 4 to 5 people on a daily basis. Generally, these 4, and there is one other guy, Sami, you maybe know him. And 4 or 5 of us. And generally what we have been doing from here, we are not doing as much engineering design nowadays from here, because our people who do them are either working from home. We do, of course, here. We do a lot of concept design, we do a lot of project management from here, but a lot of sales and marketing stuff and project management. One thing what you mentioned, Prakash, in the presentation also, like how viable is the product that they actually can make it or not, because just because you design doesn't mean that your partner might be able to make it, right? We need to take into consideration quite a lot, and even like when you are making some concept designs, and when the whole team is face to face, so if someone is doing the concept design, he can instantly ask some input from the colleague. Okay, I'm making concept design, do you have something to input here?
So working closely face to face, I think gives that kind of edge, like to help each others with their ideas and their perceptions, and that can enhance the whole designs and so. Yeah. We are not in the business of selling pretty pictures. We are to sell solutions and things that work. Yeah. And what you're referring to have a feedback. Sometimes you get tunnel vision that you need to double check. Hey, did I take everything under consideration? Shoot it down, or let's go forward. So it's good to have that brutal and honest feedback if there's something need to, kill the baby immediately. Yeah. How they say. Absolutely. But hey, thanks so much, guys, for providing us the insight on what actually Nordisk does, and then also your future plans, the collaboration that you're doing with your partners, and also showing us your office and your day-to-day life. So thanks so much for having us. It's our pleasure. And again, it's Sunday, right? It's Sunday, so majority of the team members are here at the office. So again, to everyone watching, it's also not easy. Entrepreneurship and having your own company is never easy. So there's constant grind every day. So hats off to the team. Thank you. Doing this. But yeah, thanks so much. Yeah, thank you. आज चाहिँ हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हाम्रो चेतन. चेतन इज द सिइओ अफ नोर्डेस्क. चेतन, के छ हाल खबर? How's it going? एकदम ठिक छ. Welcome to the episode. Thank you. अनि अब चेतन, अब of course we're going to talk about a bit about our Nordisk, about Nordisk and your journey in Finland and of course journey in Nordisk itself. तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि पनि a bit about अब तिम्रो background नेपालमा, हैन, if you could share a bit how it was in terms of upbringing and also a bit about schooling. Yeah, first of all, thank you दाइ, thank you for having me here. म विराटनगरमा जन्मेको हुर्केको, मैले स्कुल त्यहीँ पढेको, कलेज त्यहीँ पढेको, अनि त्यसपछि चाहिँ म फिनल्यान्ड आएको. स्टडिड देयर एन्ड डिड अ लट अफ थिङ्स देयर, होइन. अब पर्सनल डेभलपमेन्टको ग्रोथको अनुसारले पनि आई वाज बोर्न इन अ एन्टरप्रेन्योर फ्यामिली, होइन. all I have ever seen my parents or my uncles or my family do is business. Was it a family business? Family business. Lots of them. Quite many. I cannot get into them. Shops देखिको लिएर, hotels देखिको लिएर, different kind of government work as well. But none of my family member ever had a job, so to say. So business चाहिँ अब सानैदेखि होला सायद, बिजनेस गर्नु प्लस मान्छेसँग डिल गर्नु चाहिँ मेन्टालिटी वाज देयर, आई गेस, होइन. त्यसले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क मेरो पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि त्यस्तै भयो. मलाई अब जेनरली मान्छेसँग बोल्नु, मान्छेसँग कुरा गर्नु, मान्छेसँग काम गर्नुमा रमाइलो लाग्ने, होइन. अनि सायद त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई हेल्प पनि भएको छ, होइन. बट द्याट वाज द्याट इन नेपाल. एन्ड स्कुलिङको बारेमा चाहिँ +2 विराटनगरमा गरेको कि? विराटनगरमै गरेको. अनि हाउ वाज द ट्रान्जिसन फ्रम चेतन फ्रम विराटनगरबाट चाहिँ फिनल्यान्ड चाहिँ आउने चाहिँ कहाँबाट कुरा भयो, कहाँबाट स्टार्ट भयो जर्नी चाहिँ? अब आई वाज डिसेन्ट इन स्टडिज, होइन, ठिकै थिएँ. अनि त्यसपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब इन्जिनियरिङ चाहिँ गर्ने भनेर माइन्ड मेकअप थियो मेरो अलरेडी, होइन. इन्जिनियरिङ पनि मोस्ट लाइकली मेकानिकलमै गर्ने, होइन. तर अब सानैदेखि त होइन, बट अलि ठुलो भइसकेपछि, लेट्स से 9-10मा पुगिसकेपछि चाहिँ मलाई समहाउ एरोनोटिकल इन्जिनियरिङको एउटा एकदमै लाग्यो भनौँ न, होइन. त्यसपछि चाहिँ एरोनोटिक्स पढ्नलाई अब के गर्न सकिन्छ त भनेर खोज्नतिर लाग्यो, है. त्यस बेलामा चाहिँ अब कोर्सहरू हुन्थे, इन्डियामा पनि हुन्थे, अब फिलिपिन्समा हुन्थ्यो, अब तपाईँको अमेरिकामा हुन्थ्यो, जहाँ पनि हुन्थ्यो हुन चाहिँ, होइन. तर इट वाज भेरी टफ, होइन, टु फाइन्ड द राइट इन्फर्मेसन ब्याक इन दोज डेज, होइन. 2008-9को कुरो हो यो, सो 16 years ago, है. त्यसपछि चाहिँ what I found out was it would be possible to rather do mechanical engineering first and then continue to aeronautical engineering. Any engineers in your background in the family? No, not at all. Was you the first one? Well, yeah, technically, yeah. But then again, of course, now my sisters are married into engineering. Okay, that's a family and this and that. But हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ everyone businessman. अनि त्यही भएर चाहिँ एउटा मलाई ठ्याक्क अहिले याद पनि आइहाल्यो कि मलाई एउटा अङ्कलले भन्नुहुन्थ्यो कि अब मैले के गर्छ छोरा भनेर कुरा आउँदाखेरि, होइन, मैले अब इन्जिनियर बन्छ भन्दाखेरि त इन्जिनियर्स के भन्दैनस् त, व्यापारीको छोरा होस् त व्यापारी बन्छस् भन्नुहुन्थ्यो कि. अब and that's one of the things that it just now and then I think about that and it always makes me smile, होइन.
बट देन अगेन आई वाज इन्ट्रेस्टेड टु बी एन इन्जिनियर है, मलाई चाहिँ प्लेन बनाउनु थियो कि सिम्पल कुरा भन्नुपर्दा। तर अब डाइरेक्ट एरोनोटिकल पढ्नु नपाए पनि मेकानिकलबाट मास्टर्समा एरोनोटिकल पढ्ने भनेर लक्ष्य चाहिँ त्यो थियो। अनि त्यही अन्तर्गत मैले युएसमा पनि एप्लाई गरेँ होइन। तर अब फर सम रिजन, अब इट्स लङ टाइम अगो है, फर सम रिजन भएन, के भएन होइन त्यो बेलामा। अनि We're talking about 2008, 2008-9 2008-9 को टाइम हो होइन। अब प्लस टू ठ्याक्क आई थिङ्क इट वाज 9 प्लस टू ठ्याक्क सकेको थिएँ है। अनि मैले यता पुलचोकमा पनि एक्जामहरू दिएँ है। पुलचोकहरूमा पनि जे होस् मैले मेकानिकल चाहिँ पाउँथिनँ। मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हो कि आई डोन्ट रिकल नाउ है, आई थिङ्क इट वाज कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यसमा चाहिँ मैले पाउँथेँ है। अनि तर माई हार्ट वाज सेट, माई माइन्ड वाज सेट, मलाई मेकानिकलै पढ्नु छ। अब मेकानिकलको लागि चाहिँ फेरि एकदम टपमै आउनु पर्थ्यो क्या त्यतिखेर पनि, कम्पिटिसन टफ है, एकदम टफ है। अनि त्यो मेरो फर्स्ट ट्राई नै थियो। अनि त्यसपछि त्यही हो, त्यसपछि चाहिँ अब एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो घर छेउको, अब सबैको घर छेउमा एउटा दाइ हुनुहुन्छ जो चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ होइन। सो उहाँले चाहिँ अब आएपछि ए भाइ ल अमेरिकामा गएर मेकानिकल पढ यताउता भनेर गफ गर्नुभयो होइन। राम्रैसँग गर्नुभयो सबै कुरा। अनि त्यही भएर अमेरिकाको उसमा लागेँ म चाहिँ है। तर अब अनफर्चुनेटली भएन, आई वुड से फर्चुनेटली भएन अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ है। आई थिङ्क आई एम मच मोर ह्याप्पियर नाउ वेयर आई एम। अनि त्यसपछि चाहिँ अब जानु चाहिँ छ, बाहिरै गएर पढ्नु छ, तर कहाँ जाने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यस बेलामा अब फिनल्यान्ड, स्विडेन, नर्वेको एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ हाम्रो कान्तिपुर म्यागजिनमा एकदमै आउँथ्यो क्या, फ्री एजुकेसन भनेर। के रहेछ त भनेर बुझ्न गयो। बुझ्दै जाँदाखेरि अब फिनल्यान्ड, स्विडेनमा चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी रहेछ मेकानिकलको भनेर बुझियो। अब बुझ्दै जाँदा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ स्विडेनभन्दा नि फिनल्यान्ड वाज लट मोर लेट्स से अप्टिमल एट द टाइम है। अनि प्लस फ्री एजुकेसन त भइहाल्यो एउटा, अर्को चाहिँ हाम्रो यो 1 इयरको जर्मन एक्सचेन्ज पनि जान पाइन्थ्यो क्या। सो 2 years इन फिनल्यान्ड, 1 year इन जर्मनी, अनि 6 monthको चाहिँ ट्रेनिङहरू गर्ने, अनि द्याट वाज आवर डिग्री, द्याट वाज द प्लान होइन। त्यो सुनेर पनि रमाइलो लाग्यो है। त्यसपछि एप्लाई गरेपछि एक्जामहरू भयो, अनि त्यसपछि आइयो फिनल्यान्ड। अनि त्यतिखेर त अब त्यति लङ टिडियस प्रोसेस पनि थिएन है। एक्जाम एउटा रेगुलर एक्जाम थियो, त्यसपछि अनि probably 1-2 महिनामा त भिजा आयो होला जहाँ लाग्छ। 1-2 महिनामा त अलि आएको थिएन दाइ, मेरो चाहिँ ढिलै भएको थियो है। म चाहिँ ढिलो नै आएको हो। जेनरली मेरो साथीहरू अथवा मेरो ब्याचमेटहरू भनौँ न, त्यतिखेर आएर पढाइ सुरु भइसकेको पनि म लगभग 1 महिनापछि आएको। फर सम रिजन मेरो चाहिँ ढिलो आएको थियो होइन। बट प्रोसेस सिम्पल नै थियो। एक्जाम पास गऱ्यो भने चाहिँ यु वर अलमोस्ट ग्यारेन्टिड यु विल कम। एक्ज्याक्ट। अनि त्यसपछि फर्स्टमा साइमा आयो होइन, साइमा युनिभर्सिटी आयो। अनि when was जर्मनीमा चाहिँ when did it happen? As an exchange? Yeah, as an exchange. Okay. Yeah. 2 years इन हाम्रो कोर्स नै त्यस्तै थियो। 2 वर्ष चाहिँ फिनल्यान्डमा पढ्ने, 1 वर्ष जर्मनी अथवा डेनमार्क पनि थियो चोइसमा। बट मेकानिकल इन्जिनियरिङ भनेपछि एभ्रिबडी प्रिफर टु गो टु जर्मनी है। अनि म पनि अब त्यो पनि वान अफ द फ्याक्टर थियो, बिकज तपाईँले हाफ 6 monthsको एक्सचेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ डबल डिग्री हुँदैन होइन। तर 1 yearको एक्सचेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई डबल डिग्री भन्छ। डबल डिग्री। सो या इट साउन्ड्स फ्यान्सी, इट्स नट द्याट फ्यान्सी, बट एनिवेज पेपर त छ नि। पेपर चाहिँ छ। मेन इम्पोर्टेन्ट त्यही हो। कतिलाई त अब त्यही त नि अब घरमा भन्दाखेरि है डबल गऱ्यो है भन्दाखेरि चाहिँ इट साउन्ड्स मच बेटर। अनि जर्मनमा यु अल्सो डिड द थीसिस देयर है? Yes. What was the topic and was it also again in you know mechanical engineering? Yes, of course. And to be honest, like मलाई चाहिँ जर्मनीमा पढेको वालाले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प पनि गर्यो। अनि somehow it brought me back to love engineering because fortunately जर्मन चुज गरेँ होइन। बट आई मिन फिनल्यान्डको स्टडी चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मेकानिकल भन्दा पनि मेकाट्रोनिक्सतिर के। What is the difference? डिफरेन्स इज मेकानिकल भनेको मोर लाइक मसिन्स भयो होइन। बट देन मेकाट्रोनिक्स इज मोर लाइक कन्ट्रोल सिस्टम्स है, सेन्सर्सहरू, कन्ट्रोल सिस्टमहरू, इलेक्ट्रोनिक्सहरू, लड अफ इलेक्ट्रोनिक्स कम्बाइन्ड, विच इज अगेन पार्ट अफ इट एनिवे। बट हाम्रो लागि अथवा मेरो लागि भनौँ न, मेरो लागि चाहिँ त्यो इट वाजन्ट एज मच फन द्याट आई होप इट वुड बी है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिनल्यान्डको सुरुको 2 years चाहिँ आई वाज स्टिल ट्राइन फाइन्ड माइसेल्फ कि मलाई यो पढाइ चाहिएको छ कि छैन, इज दिस समथिङ आई वान्ट टु गो अहेड विथ, बिकज देयर वर लट अफ अदर थिङ्स इन्भल्भ। बट देन जर्मनी गएपछि चाहिँ त्यहाँको पढाइ चाहिँ अल अबाउट टुल डिजाइन, मसिन डिजाइन, लट्स अफ ह्यान्ड्स अन, या लट्स अफ FEA एनालाइसिस, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो अफिसमा पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, लट्स अफ टेस्टिङ एन्ड भ्यालिडेसन, दोज सर्ट अफ थिङ्स। सो त्यसले चाहिँ मेरो भनौँ न एउटा माया यो प्रतिको फेरि लिएर आयो कि। अनि त्यतिखेर थेसिस पनि हामीले युनिभर्सिटीबाट पायौँ होइन, युनिभर्सिटीले
फन्ड पनि गरेको थियो थेसिसलाई हाम्रो थेसिसको टपिक चाहिँ हजुरको एउटा प्रेसराइज सिलिन्डरबाट होइन एउटा भेहिकल मुभ गराउने कि नट फर एनी फ्यान्सी थिङ बट जस्ट टु डेमोन्स्ट्रेट द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम होइन त्यतिको लागि त्यो चाहिँ एउटा एक्जिबिसनमा देखाउनको लागि हामीले बनाएको थियौँ है डिजाइन गरेको थियौँ दुईजनाले गरेको थियौँ एकजना नेपाली साथी नै थियो उसले चाहिँ डिजाइन गरेको थियो मैले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेको थिएँ त्यसको अनि इट वाज रियली नाइस एक्सपिरियन्स एन्ड इन 3 months we got the thesis done which was I think really nice and we also made that vehicle itself so a prototype पनि plus okay product itself okay अनि before Nordes you also had about 6-7 years of experience on the engineering aspect I think Kattahoi Van Holt you worked there if you could share a bit about what were the things that you were doing there so त्यहाँ अब मेरो अब सायद लिङ्कडिन हेर्नुभयो होला दाइले होइन त्यो 2टा मात्र छ तर टु बी अनेस्ट बिट्विन दोज माई ग्रेजुएसन इयर एन्ड बिफोर आई स्टार्टेड वर्किङ फर होल्ड एज अ मेकानिकल इन्जिनियर टु 3.5 yearsको टाइममा कतोबाट एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भयो जुनमा चाहिँ यस आई डिड अ लट अफ थिङ्स बट त्यो बिचमा चाहिँ मैले पनि धेरै कामहरू गरेँ क्या पोस्तीदेखिको लिएर होइन हजुरको अब सलाद कटिङदेखिको लिएर अब वाट एभर यु कुड इमेजिन होइन आई थिङ्क आई हेड 16 डिफ्रेन्ट जब्स आई काउन्टेड वन्स है अब गर्नै पऱ्यो नि पऱ्यो अब ग्रेजुएट गरिसक्यो अरू काम छैन एन्ड टाइम्स आर अलवेज टफ होइन अहिले पनि टफ छ अहिले पनि नयाँ ग्रेजुएटहरूलाई नयाँ मान्छेहरूलाई अहिले पनि टफ छ है हाम्रो टाइममा पनि टफ थियो होइन देयर इज अलवेज समथिङ होइन अल द टाइम तर त्यो टाइममा चाहिँ इन्टरनेसनल पिपलको लागि इङ्ग्लिस स्पिकिङ पिपलको लागि द मार्केट वाजन्ट द्याट ओपन येट है आई थिङ्क इट वाज post 2017-18 market started to open quite a lot better but when we graduated at the time I think hardly anybody I knew from our school had a job who spoke only English if you spoke Finnish of course then you would have a job but then not with just English त्यही भएर चाहिँ त्यो टाइममा अब गिग वर्कहरू पनि धेरै गरियो क्या होइन गर्नु पनि पर्यो सो धेरै त्यस्तो गर्नै पऱ्यो नि अब त्यो अब आइसकेपछि यु क्यानट आस्क फर यर पेरेन्ट्स मनी फ्रम यर पेरेन्ट्स फर एनी वान होइन यु हेभ टु फाइन्ड यर ओन वे अनि त्यो कामहरू गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क आई लर्न अ लट अबाउट लाइफ आई लर्न अ लट अबाउट मेनी थिङ्स है एन्ड फिनल्यान्डमा हो अब काम गरेपछि पैसा चाहिँ कमाइन्छ नि त है पैसा पनि राम्रै कमाइएको थियो त्यतिखेर पनि होइन सो नट अल ब्याड बट देन अनि कत्तोही भएको पार्ट पनि मोस्टली रुफको रेनोभेसन रुफको मेन्टेनेन्सहरू यस्तो कामहरू चाहिँ थियो होइन बट देन बिफोर आई जोइन्ड होल्ड आई थिङ्क आई टुक अलमोस्ट 1.5 year अफ ब्रेक काइन्ड अफ सेबेटिकल भन्ने अब सेबेटिकल त फ्यान्सी वर्ड भयो दिस मोर लाइक ट्राइङ टु फाइन्ड माइसेल्फ होइन अब कि यस्तो गिग वर्कहरू गरेर बसिराख्ने हो कि यु निड टु do what you're supposed to do होइन so I took time off अनि त्यतिखेर चाहिँ for few months I think I did nothing almost at the time I was frustrated होइन त्यो कुराले तर अहिले पछि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन it was good because I probably needed that time होइन just to settle down look back होइन and realize okay there is much more I can do with myself है त्यो टाइमले आई गेस मलाई त्यो दियो होइन एन्ड देन फर द बेटर पार्ट अफ 2017 आई थिङ्क आई स्टार्टेड लुकिङ फर जब्स है पढ्न पनि थालेँ काम खोज्न पनि थालेँ नट रियली मास्टर्स बट समथिङ द्याट आई वान्टेड टु डु फर इक्जाम्पल मलाई एस्ट्रोनोमी एकदम मनपर्छ है मैले हालतमा ओपन युनिभर्सिटीमा एस्ट्रोनोमीको कोर्स लिएर पढ्न थालेँ एकदम सिरियस भएर कि 3 monthsको कोर्स थियो पढेँ मजाले पढेँ मलाई अब एकदम रमाइलो मलाई अनि के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अब आफूलाई के रमाइलो लाग्छ म पैसा भन्दा पनि काम भन्दा पनि वाट एक्साइट्स मी म त्यहाँ जान्छु भनेर अनि त्यो पढ्न थालेँ है त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज पनि पढ्न गएँ फिनिस खासै दिएन भनौँ न अनि त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बिस्तारै साइड भयो त्यही एस्ट्रोनोमी पढेँ मैले अर्को म्याथको कोर्सहरू पनि लिएको थिएँ त्यो पनि पढेँ है अनि बिस्तारै आई रियलाइज कि होइन आई निड टु गो ब्याक टु माई ओरिजिनल लभ विच इज इन्जिनियरिङ सो त्यसपछि कामहरू एप्लाई गर्न थालेँ त्यसपछि अब पढ्न थालेँ भनेको मतलब अर्को चाहिँ जुन हाम्रो अब इन्जिनियरिङ सफ्टवेयरहरू हुन्छ नि बिकज इट ह्याड बिन अ वाइल्ड होइन बाई द टाइम आई निडेड टु गेट ब्याक टु इट है बिकज अब म त ब्याकबाट स्टार्ट गरिरहेको छु नि त मेरै के भन्छ ब्याचका मान्छेहरू 3-4 years अगाडि पुगिसक्यो है सो आई हेड टु रिलर्न अल दोज थिङ्स अगेन सो त्यो पढ्ने अनि एप्लाई गर्ने गर्दा एगेन त्यहाँ धेरै छ स्टोरीहरू त होइन तर आई ल्यान्डेड फ्यु इन्टरभ्युज है एन्ड देन फाइनली आई ल्यान्डेड अ जब एट होल्ड
अनि अब हुल्डको लाइक आइएम स्योर उसले त्यो साथीले अहिले हेर्दैन होला यो पोडकास्ट चाहिँ होइन मेबी आइल सेन्ड हिम आई डोन्ट नो but I think that guy kind of changed my life because I was not expecting to find a job in my one of my first interviews, but he gave me one है इन्टरभ्यू दिएँ उसलाई राम्रो लाग्यो उसलाई एटिट्युड राम्रो लाग्यो काम के गरेर खाएन ठिक छ एटिट्युड राम्रो छ सिक्छस् भनेर उसले दियो है त्यहाँबाट सुरु भयो कि अनि how did Nordesk come about? And if you could also tell what Nordesk does in very, very short. Yeah. So Nordesk is an engineering company. We don't have our own product, but rather we solve other people's problem, whatever they're having, to make their own products. So basically, any company which wants to make any kind of machine or process, we help them make that. So we design them, and because we have the know-how from our past experiences, I know. Plus we have a lot of now. We talked about Nordesk quite a bit already before this, so you know, and probably the guys will also know that we have a big subcontracting network in India as well, and even in Finland. So सबैलाई leverage गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो कस्टमरहरूको problem solve गर्छौँ. So any machine, anything physical that you see, well, it's somebody like us who has made that or designed that. Yeah. And maybe like how did it come about from on your experience? So again अघि भने जस्तै अब इन्जिनियरिङ जब चाहिँ पाएँ होइन तर व्यापारी माइन्ड त छ नि त फेरि होइन एन्ड अब मेरो पनि काम गर्ने स्टाइल चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि जहिले पनि त्यस्तै थियो जहिले पनि काम चाहिँ लाइक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मी होइन आई थिङ्क फर सम रिजन एन्ड पिपल क्यान डिफर है यो आफ्नो ओपिनियन हो बट मलाई चाहिँ काम गिभ्स यु आइडेन्टिटी जस्तो लाग्छ क्या जहिले पनि अनि अब यसलाई जसरी पनि इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ बट काम इज यर आइडेन्टिटी अनि त्यसले नै गर्दाखेरि मैले जुनै काम गरेँ पनि एकदमै भनौँ न त्यसमा गिभिङ माई बेस्ट एन्ड देन ट्राइङ टु गेट इट बेटर अल द टाइम चाहे जेसुकै काम होस् है सो अब हुलमा जोइन गरिसकेपछि आई वाज इन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स एट डिफ्रेन्ट टाइम्स है अनि सिचुएसनहरू कस्तो आयो भन्दाखेरि वी गट अ बिग प्रोजेक्ट विथ सिप डिजाइन है अब लेट्स नट गो इन्टु स्पेसिफिक्स होइन सिपको प्रोजेक्टहरू आयो अनि वी वर 3 पिपल टु बिगिन विथ होइन तर एन्ड 2 अफ देम वर क्वाइट सिनियर देन मी बट देन मेरो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै थियो क्या जे कुरामा पनि होइन अब मेबी त्यो सिक्ने रहर पनि थियो त्यतिखेर होइन स्टार्टिङ नै थियो लेट्स चाहिँ फर्स्ट 1.5 इयर्सकै टाइम थियो होइन अनि मेरो एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट भएकोले दे स्टार्टेड गिभिङ मोर रेस्पोन्सिबिलिटी होइन अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ स्टार्टेड गेटिङ सो बिग द्याट एट वान पोइन्ट वी ह्याड 13-14 इन्जिनियर्स वर्किङ देयर बट बाई द टाइम आई वाज अलरेडी अ लिड डिजाइनर फर देम होइन सो मैले चाहिँ अब इन्जिनियरिङ एस्पेक्ट पनि हेर्थेँ प्लस सबैजनाको काम हेर्ने डेलिगेट गर्ने चेक गर्ने सबै गर्ने क्या सो मेरो त्यो पार्टमा भनौँ न इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टको ग्रोथ चाहिँ एक्सपोनेन्सियली भयो क्या सो इन 3 years आई थिङ्क आई ह्याड in my opinion it was like experience worth of 10 years already के है त्यो गर्दै थिएँ होइन अनि त्यो गर्दै नै 2019 मै मलाई चाहिँ कता इफ आई क्यान डु दिस फर समबडी एल्स वाइ सुन्ट आई डु दिस फर माइसेल्फ भन्ने फिलिङ चाहिँ आइसकेको थियो क्या होइन आइसकेको थियो बट ओके इन माई हेड एन्ड देन अल्सो टकिङ टु सम अफ माई क्लोज फ्रेन्ड्स है एन्ड देन कोभिड भयो कोरोना आयो होइन त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सिपको प्रोजेक्ट पनि हल्ट भयो कि फर इन्डेफिनिट टाइम यु डोन्ट नो वेन वी आर गेटिङ ब्याक सो देन नाउ एभ्री वान आर बिङ वेल डेलिगेटेड टु डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स होइन एट द टाइम चाहिँ मलाई अब होइन आई वाज सो युज टु लाइक रन द होल थिङ है अनि डु दिस काइन्ड अफ लिड इन्जिनियरिङ एन्ड अफकोर्स लाइक आई सेड त्यो एउटा बिजनेस माइन्डसेट चाहिँ जहिले पनि भएकोले चाहिँ सुड वी ट्राई समथिङ भन्ने भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ मेरा केही क्लोज साथीहरूसँग कुराहरू छलफल गर्न थालेँ होइन अनि देन वी एक्चुली स्टार्टेड विथ आवर ओल्ड फ्रेन्ड फ्रम कात्तोहेवा सामीसँग चाहिँ हामीले रेनोभेसन बिजनेस पनि सुरु गऱ्यौँ अहिले पनि छ बिल्डर एमसी यस एक्ज्याक्टली सो बिल्डर एमसीमा हामीले अहिले पनि गरेर हुन्छौँ रेनोभेसनहरू होइन त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ बट द्याट वाज जस्ट अ पोइन्ट अफ लेट्स चाहिँ कम्युनिकेसन क्या त्यहाँ खासै धेरै काम नभए पनि भेट्ने गफ गर्ने के गर्न सकिन्छ त भन्ने हुन्थ्यो होइन अनि त्यही बिचमा चाहिँ अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ यस्तो काम गर्नु मन छ भनेर अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो साथी प्रकाश पनि थियो होइन अनि प्रकाश भनेको अब हामी चाहिँ 2010बाट सँगै पढेको साइमामा पनि सँगै पढेको होइन त्यसपछि अब हामीले कात्तोहेवा पनि सँगै काम गरेको हामीले हुलमा पनि सँगै काम गरेको हामीले धेरै ठाउँमा सँगै अब काम त गऱ्यौँ बट पर्सनल लाइफमा पनि होइन अनि
त्यो भएपछि चाहिँ प्रकाश मी सामी होइन हामी वी डिसाइडेड अरू टक भनौँ न टक वाज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड धेरै समयसम्म हामीले डिस्कस गऱ्यौँ होइन कसरी गर्ने अनि इभेन्चुअली एन्ड वी ट्राई टु कन्भिन्स द क्लाइन्ट्स द्याट वी नो फ्रम द पास्ट टु गिभ अस समथिङ टु स्टार्ट विथ एन्ड या we tried our best and we tried every day. So eventually at least one company said, okay, here is something, well, show us what you can do. So त्यहाँबाट सुरु भयो होइन. So and now we are going quite steady, quite nice. Yeah, and I think भनौँ न कुनै पनि कम्पनी चलाउँदाखेरि when you're running a company and also of course in longer period, in long period of time, of course scaling it up, it's so important to have someone who has gone through the same process, right? Yes, been in the trenches भन्छ नि होइन अब especially अब तिमीले प्रकाशको कुरा गरिहाल्यो. You guys have been working, studying together and also worked in Huld and Katowice together also, right? Yeah, exactly. Prakash, and also there are other friends in the company whom I have known since whom we have known since last 15 years. So it's not just the work, we have known each other's personal lives as well, highs and lows and everything in between, you know. So that kind of friendship, it can also get really hard sometimes, and I'm not talking about myself, but I've seen others as well. It might get hard when you're working with the really close friends because challenges and lots of disagreements could also come about, होइन. तर as long as you know the people, होइन, inherently एकदमै राम्रोसँग चिन्छ भने I think you can make it work. And when you can make that work, साथीहरूसँग गरेको काम चाहिँ it can propel you quite fast, quite high, होइन, because I mean there is no substitute of having good companionship, होइन. अनि त्यही हो, त्यही भएर चाहिँ I think for us it has been, for me at least I feel that it hasn't been that hard to just to start the company and then grow about the way we have grown about and gone about, because we have trusted people who takes responsibilities of certain things, होइन. अनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिने मात्र पनि होइन कि डिलिभर पनि गर्ने अनि एकाउन्टेबल हुने मेन त्यही नै हो, होइन. मेन त accountability is so important. त्यो हो, होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हेल्प भइरहेछ. प्लस सामी पनि सामी हेज मी एन्ड प्रकाश we went to ask a job from Sami that was 12-13 years ago. And first day he took us to one of the roof actually in Olinkula. Okay. Yeah. Now I remember, in Olinkula we went to one of the roof and our job was to shovel the snow down from the roof. So that's how we met Sami, and it was me and Prakash, and three of us are still here and still trying to do things together. Exactly. And coincidentally, studioमा Prakash पनि studioमा छ. So let's hear from Prakash also. Prakash, welcome to New Heights with Vikas. Really great to have you here. Thank you, Dai. Thank you for the invitation. Wonderful. अघि चेतनले पनि भन्यो, of course you guys have been together for kind of like working together, of course studying and then working together for quite a bit of time. तर त्यो जानुभन्दा अगाडि पनि अलिकति नेपालको बारेमा अलिकति भन्दै हुन, स्कुलिङको बारेमा, अनि if you had any kind of like a bit about schooling and फिनल्यान्ड चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ. म जन्मिन चाहिँ धादिङ जन्मेको, तर मेरो ड्याडी चाहिँ सरकारी कर्मचारी हुनुभएको भएर उहाँको चाहिँ अब सरुवा भइराख्ने, कहिले यहाँ कहिले त्यहाँ. सो ड्याडी सँगसँगै नै मुभ भएको भाइ हुनु पर्थ्यो. तर अब हाम्रो पढाइ सुरु भइसकेपछि चाहिँ ड्याडीको सरुवा त्यो टाइममा चाहिँ कलैया, बारा जिल्लाको कलैया भन्ने ठाउँमा थियो. अनि यो पढाइ त्यहीँ सुरु भयो, नर्सरीदेखि नै त्यहीँ सुरु भयो. अनि ड्याडीको पछि सरुवा भए पनि अब छोराछोरीको पढाइ चाहिँ त्यो सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर हामी चाहिँ अब त्यहीँ नै, मेरो पढाइ चाहिँ कम्प्लिटली कलैयामै सकियो. ड्याडीको काम चाहिँ यताउति सिफ्ट भइरहेको थियो, तर मेरो पढाइ चाहिँ एसएससीसम्मै कलैयामै सकियो. अनि त्यसपछि प्लस टूको लागि चाहिँ काठमाडौँ गयो. अनि कलैयामा हुँदाखेरि चाहिँ पढाइमा कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ सकेर काठमाडौँ जाने हो भन्ने कुरा नै मेन्टालिटी हुन्थ्यो, होइन. अनि काठमाडौँ गइसकेपछि चाहिँ विदेश पनि एउटा अप्सन हो, नट ओन्ली नेपाल मात्रै अप्सन होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले काठमाडौँ गएर मात्रै थाहा पाएको. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले खासै विदेश पनि जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन. अनि प्लस टू सकिसकेपछि काठमाडौँमा अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्डिया पनि अप्सन थियो, तर फ्यामिलीबाट चाहिँ इन्डिया जानको लागि चाहिँ त्यस्तो अप्रुभल आएन पढाइको लागि. त्यतिखेर न्युजमा चाहिँ अलि यो क्याम्पसहरूमा चाहिँ ऱ्यागिङ हुने यस्तो कुराहरू चाहिँ न्युजमा धेरै आउने. त्यही भएर फ्यामिली चाहिँ यो इन्डिया जानेमा चाहिँ खासै सहमति नदिने फ्यामिलीले. अनि त्यसपछि त्यो पत्रिकामा चाहिँ एकचोटि फ्री एजुकेसन फिनल्यान्ड भनेर चाहिँ एउटा एड देखियो, है. त्यो एड त डरै आउँथ्यो यार.
अनि अब त्यतिखेर पत्रिका पनि पढिन्थ्यो नि त, अलिअलि पढिन्थ्यो, स्पोर्ट्सको लागि भनेर पढिन्थ्यो, तर पनि अरू पनि पढ्न पल्टाइन्थ्यो। अनि त्यहीँनिर फ्री एजुकेसन इन फिनल्यान्ड, इन्जिनियरिङ सब भनेर आएपछि अनि के रहेछ त यो बुझौँ भनेर अनि भृकुटी मण्डपमा एउटा फेयर थियो, अनि त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ ल फिनल्यान्ड भन्ने यस्तो यस्तो छ, अनि त्यहाँ चाहिँ अब यसरी इन्जिनियरिङ चाहिँ अब इन्जिनियरिङ गर्ने भनेर त स्कुलदेखि नै थियो होइन। अनि त्यसपछि ल फिनल्यान्डको बारेमा बुझाउँ न त भनेर अब त्यतिखेर इन्फर्मेसन लिनको लागि कि त कन्सल्टेन्सी नै पुग्नु पर्थ्यो, त्यस्तो इन्टरनेटको एक्सेस पनि त्यस्तो ह्यान्ड थिएन नि त। अनि त्यसपछि कन्सल्टेन्सीहरू भिजिट गर्न थाल्यो, अनि अब त्यहाँबाट अझ अलिकति बढी थाहा भयो कसरी अप्लाई गर्ने के गर्ने भनेर। अनि त्यसरी नै अप्लाई गरेर लास्टमा अब फिनल्यान्ड आइपुग्यो ब्याक इन 2010 है। इन्जिनियरिङ चाहिँ always has been for you. इन्जिनियरिङ चाहिँ अब स्कुलदेखि नै थियो होइन, तर अब कहाँ गर्ने भन्ने चाहिँ थिएन। अनि अब नेपालमा फेरि मेकानिकल इन्जिनियरिङको त्यति धेरै सिटहरू पनि छैन, एउटा पुल्चोकमा भयो अनि एउटा केयुमा छ क्या अरे त्यतिखेर। अनि थापाथलीमा पनि डिप्लोमा थियो क्या अरे, ब्याचलर थिएन क्या अरे, अनि त्यस्तो धेरै अप्सन पनि थिएन। अनि त्यही भएर बाहिर नै अप्सन थियो चाहिँ, तर अब त्यतिखेर अब युरोपियन डिग्री अनि पैसा नलाग्ने भनिसकेपछि चाहिँ यतिकै एउटा एक्साइटमेन्ट आइ नै हाल्यो। अनि त्यसपछि त्यसरी अब फिनल्यान्ड आइपुग्यो, पढाइ सुरु गरियो, सकियो। त्यही त अघि हामी के भन्छ अरू गेस्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पहिलाको सिजन 1मा पनि धेरैसँग कुरा गऱ्यो, उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तै 2000 अब मै अब 2005मा आएको, अब त्यतिखेर पनि धेरै अब इन्टरनेट हेर्ने त त्यतिखेर चलन नै थिएन नि, हेर्ने भनेको पत्रिकामा हो, अथवा कसले को आयो कसरी आयो त्यो कसले भनेको भरमा आउने त हो कतिखेर त है। अनि एउटा इक्जाम हो, अनि त्यसपछि अनि सर्टेन 6-7 हजार को देखाउनु पर्छ, त्यो आफ्नो देखाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भएपछि इट वाज क्वाइट इजी टु गेट इन है। हेर्ने तिमीले भने जस्तो इट वाज भेरी स्ट्रेट फरवर्ड होइन। भनेपछि 2009मा साइमा आयो है, 10मा होइन। अनि प्रकाश वाट वाज द एक्सपिरियन्स अब आउँदाखेरि भनौँ न अब न्यू एजुकेसन सिस्टममा आउँदाखेरि चाहिँ हाउ वाज द एक्सपिरियन्स? अलिकति सुरुमा त मलाई नेपालबाट आउने बेलामै डर नै लागेको थियो, किनभने कहिले घरबाट त्यसरी बाहिर पनि नबसेको, अब एउटा कम्प्लिटली नयाँ देशमा एउटा पनि नचिनेको साथीहरूको एउटा ग्रुपमा गएर अब बस्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, अनि त्यो माथि अनि अब यहाँको पढाइ सुरु भइसकेपछि त अझ त्यो डर त अर्को लेभलमा पुगिसकेको थियो होइन। सुरुमा त आउँदाखेरि नै डर थियो एकदमै, तर लकिली हामीभन्दा सिनियर दाइहरूले पनि एकदमै हेल्प गर्नुभयो कि। अब त्यो हुन्छ नि अब स्टेसनमा लिने आउनेदेखि लिएर अनि आएर रुमहरू खोजिदिने, सेटल गराइदिने, सिनियर दाइहरूले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई त जहिले पनि हामी अहिले पनि भेट भइरहेको हुन्छ, हामी उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू चाहिँ भनिरहेकै हुन्छ होइन। त्यसपछि साथीहरू अपार्टमेन्टमा सबै साथीहरू भेट भयो, साथीहरू पनि सबै त्यही एज ग्रुपको भएपछि सबैसँग कुरा पनि फेरि एकदमै मिल्ने होइन। अनि त्यसरी एउटा फ्रेन्ड सर्कल पनि बन्यो, अनि त्यसले चाहिँ लाइफ एकदमै इजी बनाइदियो कि साथीहरू यस्तो मिल्ने भएपछि। अनि पढाइ पनि अब जोइन भइसकेपछि त्यो +2बाट अनि यहाँको ब्याचलरमा त त्यो नेक्स्ट लेभलको सिफ्ट भयो जस्तो हामीहरूलाई चाहिँ पहिला एसएलसीबाट +2 जाँदाखेरि नै कति ठुलो सिफ्ट भयो जस्तो फिल भएको थियो होइन। अब यहाँ त्यो +2बाट यहाँ ब्याचलर सुरु गर्दाखेरि त त्यो नेक्स्ट लेभल सिफ्ट के त्यो झन् त्यहाँ युज हुने कोर्सको नामहरू पनि कहिले सुने होइन, के हो यो सेन्सर भनेको, के हो न्युमेटिक्स भनेको होइन, केही पनि थाहा थिएन। फेरि त्यो आउँदाखेरि त्यतिखेर इन्टरनेट एक्सेस नभएर त्यो करिकुलम हेर्ने पनि आइडिया थिएन कि करिकुलम के छ त यो डिग्रीको भनेर हेर्ने खालको पनि थिएन। डिग्री मेन टाइटल मेकानिकल इन्जिनियरिङ भयो, अनि त्यो करिकुलम पनि हेरिएको थिएन। अनि सबै यहाँ हेर्दाखेरि त नेक्स्ट लेभल नै थियो, तर अफकोर्स सबै साथीहरूसँगै बसेर पढिन्थ्यो, सँगै कलेज गइन्थ्यो, सँगै आइन्थ्यो, त्यसले चाहिँ धेरै हेल्प भयो एउटा सर्कल त्यस्तो हुँदाखेरि। त्यही त एउटा डेफिनेटली एउटा सर्कल, अनि प्लस जो चाहिँ त्यही अब सिचुएसनमा अब गुज्रिरहेछ हिँडिरहेछ, इट हेल्प्स गिभ्स अ लट अफ सपोर्ट है। अनि त्यसमाथि अब तिमीले त्यो भनौँ न के अरे साइमा भयो, त्यसमा तिमी त लाप्रान्तमा पनि मास्टर्स गरे होइन? हजुर मैले ब्याचलर सकिसकेपछि जब मार्केटमा जब खोजियो, तर अब जब खोज्दाखेरि आफ्नो साइडमा काम पनि गरिन्थ्यो, जब खोजिन्थ्यो। तर बिस्तारै मैले 2015मा ग्रेजुएट गरिसकेपछि अलरेडी 2019 भइसकेको थियो, मैले जब पाएको थिइनँ कि, मतलब यो इन्जिनियरिङ चाहिँ पढेको छु होइन, काम पाएको थिइनँ। त्यसपछि चाहिँ अब अनि त्यसपछि मैले अब कामको लागि फोन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एजुकेसनको ग्याप नै धेरै भइसकेको थियो कि। अब कम्पनीहरूले चाहिँ टु मच ग्याप कुरा पनि निकाल्न थालिसकेको थियो। सो मैले के गरेँ भनेदेखि अब मेबी इट्स टाइम फर मी टु रिस्टार्ट होइन। त्यसपछि मैले मास्टर्स जोइन गरेँ लाप्रान्त युनिभर्सिटीमा। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब म एज अ स्टुडेन्ट छु नि त, अब त म फेरि मेरो एजुकेसन त कन्टिन्यू भयो। सो त्यसले पनि मलाई धेरै हेल्प गर्यो। सो म चाहिँ अब कोही मान्छेहरू कसैले चाहिँ काम खोजिरहनु भएको छ तर एजुकेसन चाहिँ धेरै ग्याप भइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ कुनै प्रोग्राम जोइन गर्नु होइन,
चाहे त्यो 1 इयरको प्रोग्राम हो 6 मन्थ्सको प्रोग्राम होस् होइन जोइन गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले अप्लाई गर्दाखेरि त्यसले हेल्प चाहिँ गर्दो रहेछ मैले मेरै केसमा नि देखेको छु प्लस मैले अरूहरूको केसमा पनि देखेको छु कि त्यो एउटा ग्याप भएर अप्लाई गर्नु र अनि पढ्दै अप्लाई गर्नुमा चाहिँ धेरै नै फरक हुन्छ धेरै फरक छ अनि नोटिस गर्नुभन्दा अगाडि अब कातो भयो भने भयो हुल पनि भयो अनि हाउज द एक्सपिरियन्स प्रकाश तिम्रो चाहिँ यसमा कातो भइवाले चाहिँ मलाई एउटा प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भनेर एउटा एक्सपोजर दियो होइन अनि हुडमा गइसकेपछि चाहिँ हुडमा चाहिँ अब मैले जे पढेको थिएँ होइन त्यो कुरा पनि मैले इन्क्लुड गर्न पाएँ अनि त्यहाँ चाहिँ मैले अब प्रोजेक्टहरू कसरी सुरु हुँदो रहेछ अनि के स्किलहरू चाहिँ आफूमा डेभलप गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन कम्युनिकेसन स्किल कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि रिच आउट गर्ने मान्छेहरूसँग आफूले केही जानेको छैन भनेदेखि चाहिँ कसरी रिच आउट गर्ने अनि क्वेसनहरू सोध्ने अनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो हुलको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ धेरै कुरा सिकियो अनि अघि उसले पनि हाम्रो चेतन पनि भन्दै हाउ अब तिमीहरू दुईजना यु हेभ बिन लाइक studying and of course working together for quite many years and you have also been very integral part of Nordesk how like situation now what are the plans about future ma what are the interesting things or things that excites you Nordesk ko barema plus the industry that you're working in हामीहरूले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा टार्गेट राखेर सुरु गर्यो होइन तर जब यो जर्नीमा गइसकेपछि चाहिँ अनि अब हामीले धेरै कुराको एक्सपोजर हुँदै गयो नि त कुन चाहिँ फिल्डमा चाहिँ अझ बढी प्रोबेबिलिटी हुनसक्छ हामी त भर्खर 2 इयर्स भयो सुरु गरेको सो यो होइन कि हामीले एउटा टेम्प्लेट बनाइसक्यौँ त्यसमै जानुपर्छ भन्नेमा छैनौँ हामीहरू सो हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै मरिन फिल्ड्समा चाहिँ अझ बढी अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भन्ने फिल्ड भयो अब सुरुमा हामीले मेकानिकल अटोमेसन डिजाइनबाट सुरु गरेका थियौँ अहिले कस्टमरहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सिमुलेसनको कुराहरू त्यहाँबाट निस्क्यो सो हामीले सिमुलेसनलाई पनि हाम्रो सर्भिसमा इन्टिग्रेट गऱ्यौँ होइन सो अब अहिले फ्युचरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो मरिन इन्डस्ट्री भयो सिमुलेसनको भयो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो फिल्डको चाहिँ पोसिबिलिटिज र पोटेन्सियल चाहिँ अझ धेरै छ हामीले अझ धेरै कस्टमरसँग रिच आउट गरेर चाहिँ हाम्रो सर्भिस चाहिँ पिच गरेर चाहिँ हामीले नोटिसलाई अझ अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो चाहिँ भनेपछि लट अफ पोसिबिलिटिज अनि अपर्च्युनिटिज पनि धेरै छ इन्डस्ट्रीमा अनि जाँदै प्रकाश अब भनौँ न तिमीले पनि भनिहाल्यो अब फर्स्ट नेपालबाट आउँदाखेरि इट वाज कम्प्लिटली न्यू डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट फर यु कहिले बाहिर नगएको भनौँ न त्यो इन्भाइरोमेन्टमा नआएको त्यसमाथि ह्याभिङ फ्रेन्ड्स सेम सर्कलमा भएर अब अन यु जर्नी टिल नर्डेस त्यो सबै भनौँ न यसो हेर्दाखेरि कोही मान्छेहरू हेरिराख्नु भएको छ कोही भनौँ न भाइ बहिनीहरू इफ दे आर कमिङ टु फर इक्जाम्पल फिनल्यान्ड फर द फर्स्ट टाइम or trying to get into the working life तिमीले पनि अघि कुरा गरिहाल्यौ हाउ इम्पोर्टेन्ट इज एजुकेसन कन्टिन्युटी भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले पनि अघि भनिहाल्यौ होइन इफ समबडी इज वाचिङ what kind of suggestion do you provide भनौँ न एडभाइस do you have for them कन्टिन्युस लर्निङ चाहिँ गर्नै पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि आफ्नो जुन सर्कल छ रिच आउट गर्न चाहिँ छोड्नु भएन चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ कति के हुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा साथी थियो ऊ त अलिकति त्यो माथि पुगिसक्यो अब म चाहिँ काम खोजिरहेको छु भनेपछि उसलाई रिच आउट नगर्न सक्छ कि तर त्यो कुरा चाहिँ साइडमा राखेर रिच आउट चाहिँ गर्ने कि जति आफूले चिनेको साथी छ दाइ छ भाइहरू नै होस् होइन रिच आउट चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि म चाहिँ यसरी वर्क काम खोजिरहेको छु मेरो यो एक्सपर्टिज छ भनेर चाहिँ रिच आउट गर्नु पऱ्यो रिच आउट गऱ्यो भनेदेखि केही न केही बाटो खुल्छ जति धेरै मान्छेसँग रिच आउट गऱ्यो कतै न कतैबाट बाटो खुल्छ मेरो केसमा पनि अब म पढिरहेको थिएँ चेतन अलरेडी हुलसँग असाइन थियो होइन अब अनि मैले तँलाई चिनिरहेको छु नि त अनि म उसँग रिच आउट गरेँ कि हुलमा यदि त्यस्तो केही पोसिबिलिटी ओपनिङ आयो भनेदेखि चाहिँ लेट मी नो होइन म अप्लाई गर्छु अनि अब एटलिस्ट मैले इन्टरभ्यूसम्म पनि पाएँ भनेदेखि आई थिङ्क आई क्यान क्र्याक इट भनेर होइन अब उसको हेल्पबाट मैले इन्टरभ्यू पाएँ उसले रिफरेन्स दियो होइन मैले इन्टरभ्यू पाएँ अनि लकिली आई कुड क्र्याक इट होइन अनि इन्टरभ्यू क्र्याक भएपछि अब अपोइन्टमेन्ट भयो काम पनि भयो सो त्यसरी नै रिच आउट चाहिँ गर्नु पऱ्यो अनि यदि टु मच एजुकेसन ग्याप भइसकेको छ होइन अब कसैले चाहिँ अब 2018-19मा पढाइ सकिसकेको छ काम पाएको छैन भनेदेखि चाहिँ जोइन गर किनभने यहाँनिर पढाइ जोइन गर्नको लागि जो पहिला आइसकेको छ होइन उनीहरूलाई त गाह्रो छैन नि त अझै पनि फ्री नै छ तर जो नयाँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्छ भनेदेखि पढाइ तपाईँको सकेपछि म काम खोज्छु अप्लाई गर्छु भनेर चाहिँ नसोच्नु होइन तपाईँहरू फर्स्ट इयर सक्यो सेकेन्ड इयरदेखि नै तपाईँहरू इन्टर्नसिप हुन्छ कि समर ट्रेनिङ हुन्छ कि के हुन्छ होइन सेकेन्ड इयरदेखि नै अप्लाई गर्न सुरु गरिहाल्नु किनभनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ म पढाइ सकेपछि मसँग टाइम हुन्छ अनि गर्छु भनेर चाहिँ नसोच्नु त्यो चाहिँ एकदमै वान अफ द बिगेस्ट मिस्टेक हो जस्तो लाग्छ पढ्दा पढ्दै जति तपाईँलाई अपर्च्युनिटी आउन सक्छ किनभने त्यसमा ट्रेनिङदेखि लिएर इन्टर्नदेखि लिएर
अनि जेको पनि अपर्च्युनिटी आउन सक्छ। तर त्यो पढाइ सकिसकेपछि कम्पनीले तपाईँलाई किन इन्टर्न दिने त, पढाइ नै सकिसक्यो, समर ट्रेनिङ किन दिने, ग्रेजुएट भइसक्यो भन्ने तरिकाको पनि आउँछ। काम किन दिने त, एक्सपिरियन्स नै छैन, काम किन दिने। त्यही भएर पढ्दा पढ्दै चाहिँ यो स्टेपहरू चाहिँ सुरुदेखि नै लिनुहोस् नै भन्न चाहन्छु। अनि एक्ज्याक्टली अनि बिफोर वी गो प्रकाश, अनि कन्टिन्युस लर्निङको कुरा गऱ्यो होइन, अनि आई अल्सो स समवेयर द्याट तिमीले पनि यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सर्टिफिकेसन गऱ्यो है। अनि दोज काइन्ड अफ लाइक एजुकेटिङ युर सेल्फ अन अ कन्टिन्युस डिस्कभरी मोडमा चाहिँ इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। आफ्नो करियर भइसके पनि यु हेभ टु अन अ रेगुलर बेसिस केही सर्टिफिकेसन हुन्छ, केही नयाँ कोर्स हुन्छ। इट्स इम्पोर्टेन्ट टु अपडेट, किप अपडेटिङ युर सेल्फ है। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने तपाईँले अब डिग्री सक्नुभयो, अब म त्यसमै काम गर्छु भन्न त मिलेन नि त। यो त एकदम इभल्भिङ इन्डस्ट्री हो, अहिले त झन् नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आएको आइछ, अनि मान्छेहरू रिप्लेस भएको भइछ होइन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ एज अ इन्डस्ट्री ग्रोथ होइन, तपाईँले आफूलाई अप टु डेट त राख्नु पऱ्यो नि त। सो चाहे त्यो सर्टिफिकेसन होस्, चाहे त्यो ट्रेनिङ्स होस् होइन, जताबाट सिक्न मिल्छ होइन, सिक्नुहोस्। अनि आफूले सिकेको कुरा चाहिँ, अनि फेरि यो जब मार्केटमा चाहिँ लिङ्क्डइन पनि वान अफ द एकदम ठुलो प्लेटफर्म हो होइन। आफूले सिकेको कुरा सेयर गर्नुहोस्, नट जस्ट कि मैले यो सिकेँ भने होइन, त्यसबाट के सिक्नुभयो त होइन, त्यो प्रस्तुत गर्नुहोस् होइन, देखाउनुहोस् त्यहाँनिर, सो द्याट कि मान्छेले पनि देखोस् कि तपाईँले यो कुरा सिक्नु भएको छ भनेर। सो बी एक्टिभ, म त त्यही भन्छु कि लिङ्क्डइनमा पनि बी एक्टिभ हुनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि मान्छेहरू रिच आउट गर्नुहोस्, आफूले चिनेको कनेक्सनहरूमा रिच आउट गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्, अनि त्यसले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। वन्डरफुल, थ्याङ्क्स सो मच है प्रकाश फर जोइनिङ द सेसन है त। चेतन, अब कुरा त भइहाल्यो जर्नीको है, अब नर्डेसदेखि लिएर अनि प्लस यो एजुकेसन, यो एक्सचेन्ज इन जर्मनी एन्ड एभ्रिथिङ। मेबी वान एरिया द्याट आई वुड लाइक टु गेट अ बिट अन यो ओपिनियन भनेको चाहिँ, अब एज अ यङ लिडर, एज अ सिइओ, वेन यु आर पुटिङ द टिम टुगेदर है, अब आफ्नै चिनेको साथी भन्दा पनि प्लस हु आर केपेबल होइन, हु आर गुड एट द्याट जब, त्यो भइहाल्यो। हाउ वाट काइन्ड अफ थिङ्स डु यु फोकस अन वान यु आर बिल्डिङ द टिम? दाइले नै हुन त क्वेसन सोधेर एन्सर पनि दिनुभयो होइन। पिपल अफकोर्स होइन, पिपल विथ भेरिएड सेट अफ स्किल्स है। यु क्यानट ब्रिङ इन पिपल विथ सिमिलर नो हाउ होइन, डिफ्रेन्ट काम गर्न सक्ने होइन, डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी भएको मान्छेहरू चिन्न सक्नुपर्छ। बट एट द सेम टाइम यु हेभ टु अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड क्यान दे वर्क टुगेदर इन वान रुम अर नट होइन, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अनि अब कुनै पनि अब हाम्रो जस्तो कम्पनीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, अब यसमा सिइओको टाइटल चाहिँ इट डजन्ट रियली मिन मच टु बी अनेस्ट है। अब बिग कम्पनीजमा अफकोर्स अन्डरस्ट्यान्ड होइन, इन्भेस्टर्सहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, अब तपाईँको बोर्डहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, द्याट्स डिफ्रेन्ट होइन। अब हाम्रोमा त बोर्ड हामी नै हो। एक्ज्याक्टली। सो यसमा रोल इज मोर लाइक गेटिङ पिपल टुगेदर, लाइक ए स्मल टिम टुगेदर होइन। अनि एन्ड बिकज एट द सेम टाइम वी हेभ टु कम्पिट अगेन्स्ट दिस बिग कम्पनीज है। सो यु हेभ टु, लाइक आई सेड होइन, डिफ्रेन्ट सेट अफ पिपललाई, डिफ्रेन्ट सेट अफ स्किल्स भएको पिपललाई लिएर आउनुपर्छ। एन्ड यु हेभ टु प्रोभाइड एन इन्भाइरोमेन्ट वेल दे क्यान वर्क टुगेदर होइन। एन्ड अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ, अगेन यु हेभ टु रियलाइज दिज आर एम्बिसियस पिपल है, बिकज most likely these people had a good job or something going for them होइन outside, but त्यो छोडेर उनीहरू चाहिँ तपाईँसँग आएका छन् होइन। सो सब्जेक्टिभ पाराले हेर्नुपर्छ होइन, धेरै अब्जेक्टिभ पनि हुनु हुँदैन। सो कसलाई के चाहिन्छ होइन, कसलाई के टुल्स चाहिन्छ या कसलाई कहाँ पुग्नु छ होइन, त्यो कुराहरू बुझेर उसलाई त्यो दिएर अथवा उसलाई त्यो एउटा डाइरेक्सन दिएर चाहिँ लान सक्नुपर्ने हुन्छ है। सो दिस सर्ट अफ च्यालेन्जेस आई थिङ्क इट्स मोर एबाउट पिपल च्यालेन्जेस है, यो कन्टेक्समा चाहिँ मेरो रोलमा चाहिँ। अनि हामीले अघि अफिस भिजिट गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क प्रकाश सेड अ भेरी गुड थिङ इन टर्म्स अफ इन्भल्भिङ अदर टिम मेम्बर्स अल्सो, स्ट्राटेजीमा भयो, डिस्कसनमा भयो, एड हक मिटिङ्समा भयो है, दोज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। Yeah, definitely they are. And perspective, when you grow a little bit older, then you realize perspective matters a lot होइन। When you are young you think you know answers of everything, but then slowly when time passes, when you work with other people, you realize how little do you know, because there are other people who have different experience in their lives hey, they come with a different perspective. So their inputs on something simple even can change the game होइन। सो त्यही भएर चाहिँ हामी त्यही भएर पनि 5 दिन अफिस आउँछौँ कि 4-5 जना हामी every day we are there होइन, from morning to evening, on weekends as well we are on calls with each other right? So it really helps because there are so many things we need to do, because like I said we are competing with these bigger companies for our own space here.
So and we don't have the manpower or the experience or the money that they have to go about it in many different ways. We have only a team of these few guys, so all of them are handling a lot of different areas already. So सबैलाई टुगेदर ल्याएर हैन काम गर्नको लागि चाहिँ these sort of like we told already that today is Sunday and today we were working from 8 o'clock in the morning and probably will be in office for until 8 o'clock Rest again of the today. day. So Definitely some sort of like grind. Thank you, Chetan, for so much for sharing your journey, and of course now the plans and how you're building up Nordis. Maybe janta any people who are watching us, listening to us, or watching us, what advice do you have for them who want to get into the into the journey, into the who want to get into the engineering industry, and also maybe like who young leaders, for example, who want to lead their team to achieve something great? सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा आई थिङ्क प्रकाशले पनि अघि भनिसक्यो होइन, यु हेभ टु बी एक्टिभ अफ कोर्स होइन, प्रोएक्टिभ भनौँ न. यु हेभ टु लुक फर थिङ्स. इफ यु डोन्ट लुक फर थिङ्स यु विल नेभर फाइन्ड इट होइन. द्याट्स अ गिभन होइन. पर्सिभरेन्स भनेको अर्को कुरा हो, गरिराख्नुपर्छ होइन, सोअप गरिराख्नुपर्छ, डिसिप्लिन भयो होइन. एन्ड वान अफ द बिगेस्ट थिङ्स आई थिङ्क अहिले आएका भाइ बहिनीहरू होइन अथवा यङ्स्टर्सहरू भनौँ होइन, उहाँहरूलाई अब यो फिनिस एजुकेसन सिस्टम प्लस अहिलेको जब मार्केट होइन त्यो पनि एकदम टाइट छ, एकदम गाह्रो छ अहिले होइन. इभन पार्ट टाइम जब पाउनको लागि होइन, सस्टेन गर्नको लागि पनि गाह्रो छ नि त होइन. सो we have to also still understand that if you are coming to Finland होइन, you have to be first of all इकोनोमिकली पनि अब सोचेर आउनुपर्छ होइन. हाम्रो टाइममा चाहिँ हामी सोच्थेनौँ कि वी वर लाइक भाडा माझ्ने काम त नेपालमै पाइन्छ भने त्यहाँ किन पाइँदैन, त्यस्तो थियो क्या मेन्टालिटी. बट द्याट वाज रङ होइन. त्यस्तो धेरै मान्छे नै छैन, त्यस्तो इन्डस्ट्री नै छैन होइन. सो अलिकति रिसर्च गरेर चाहिँ आउनुपर्छ होइन आउँदाखेरि पनि. तर देन अगेन आइसकेपछि चाहिँ फोकस यसरी आउनु कि फोकस अन यर स्टडी, फोकस अन यर भनौँ न एकम्प्लिसमेन्ट इन टर्म्स अफ एकाडेमिक्स है. बिकज वन्स यु डु द्याट अल राइट देयर इज इनफ अपर्च्युनिटी टु बी अनेस्ट है. अहिलेको टाइममा मेबी ब्याक इन द डे इट वाज नट सो मच, बट अहिले इभन इफ यु स्पिक जस्ट इङ्ग्लिस, बट इफ यु डु वेल एट स्कुल देयर इज सो मच यु क्यान गेट, स्पेसली इन स्मलर सिटिज इन फिनल्यान्ड एज वेल. कति धेरै ठाउँमा लगिरहेको हुन्छ होइन, इभन इभेन्ट्सहरूमा यु गेट लट अफ एक्सपोज. यु डोन्ट हेभ टु फाइन्ड अ जब इन फिनल्यान्ड, यु क्यान फाइन्ड इट एनीवेयर इन युरोप, बट यु हेभ टु रियली एक्टिभ होइन. सो पढाइमा चाहिँ एकदम फोकस गरौँ है. Of course financially if possible try to be secure होइन अब पहिलेबाटै. but if not then keep trying. Of course like Prakash said network use गरेर somehow try to get something. but remember यो 3-4 years को time if you perceive होइन त्यसलाई राम्रोसँग गर्यो भने चाहिँ you will have good degree in your hand. and if you are proactive I'm sure most of you or I hope all of you of course will find something in their own academic field. Wonderful. Thank you, Chetan, and also thank you, Prakash. All I can say from my side is stay inspired, keep on grinding, and keep on pushing boundaries to reach new heights. Thank you so much for joining us. I will see you in the next episode.